नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। मैं हाँ मनीष बेला तो तुसी देख रहे हो प्रोग्राम प्राइम टाइम चर्चा। ਅੱਜ इस प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 20,81,642 ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 81,585 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿੱਥਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ कि कोरोना वायरस का कहर जड़ा वो अजे टलन का नाम नहीं लै रहा। दुनिया भर दे विच हुण तक तकरीबन 1,34,379 लोगों की मौत जी है अमरीका के शाम के 5:30 बजे तक के मुताबिक जी है हो चुकी हुई है। पिछले 24 घंटिया के पूरी दुनिया के तकरीबन हुण तक तकरीबन 8,000 लोग जोड़े ने इस बीमारी के नाल अपनी जान तो हाथ धो चुके हुए हैं। सो ये अपने आप अंकड़े जड़े तुहाडे सामने ने, पर दुनिया भर दे विच तकरीबन 5,12,000 तो वध लोगों के ठीक होके अपने घरां दे विच भी वापस परतन की खबर जिहड़ी है वो साडे कोल हैगी है, जिहड़ी कि अपने आप च एक सब तो चंगी खबर है। अगर असीं गल करिए अमरीका की, अमरीका दे विच हुण तक जिहड़े साडे कोल अंकड़े हैगे ने उन्हां दे मुताबिक 6,42,822 केस जिहड़े ने वो सामने ने। ये अपने आप केसां की अगर गल की जाए तो पिछले 24 घंटिया के 29,000 तो वध केस जोड़े ने 24 घंटिया के नवे केस जोड़े ने वो इस गिनती के ऐड ऑन हुए ने। सो अमरीका के भी अजे इसका कहर जोड़ा लगातार जारी है। अमरीका भर के हुण तक तकरीबन 28,302 लोगों की इस वायरस के करके मौत हो चुकी हुई है और पिछले 24 घंटिया के 2,532 लोगों की इस वायरस के करके अमरीका भर के मौत हुई है। जिस तरीके ने तुहानूं पता है कि सब तो वड्डा कहर जिहड़ा हैगा वो 50 स्टेटां दे विचों न्यूयॉर्क स्टेट दे विच हैगा। सो न्यूयॉर्क स्टेट दे विच हुण तक तकरीबन 2,14,000 केस जिहड़े ने वो साडे सामने हैगे ने ते न्यूयॉर्क स्टेट दे विच ही 11,620 लोगों की जिहड़ी है हुण तक मौत हुई है ते पिछले 24 घंटिया दे विच ये अंकड़ा जिहड़ा है वो 778 के उत्ते खलोता होया। सो तुसीं समझ सकते हो कि जिस तरीके नाल लगातार ये रफ्तार जिहड़ी है वो चल रही है, ये अपने आप च हजे भी सरकारां नूं चिंतित कर रही है। भावें अमरीका की सरकार जिहड़ी है लगातार ये कह रही है कि असीं जल्द ही कंट्री नूं दोबारा खोलण की कोशिश कर रहे हैं, पर हालात जिहड़े ने वो लगदे नहीं है कि उस पासे नूं जिहड़े ने वो ठीक हैगे ने। पर अज के प्रोग्राम की जिथे साडा विषय हैगा पंजाब के नशेड़ी भी कोरोना वायरस तो सताए हुए ने, असी ओदी भी गलबात करांगे। लेकिन उस तो पहला असी तुहानूं एक अज पॉजिटिव खबर भी जिहड़ी वो जरूर दिखाना चाहुंदे हां, जिस तो तुसी किते ना किते खुश भी होवोगे, क्योंकि इस तरीके के लोग भी जिहड़े ने वो वसदे ने। एक खबर जिहड़ी है पाकिस्तानी अमेरिकन हवाले तो जिहड़ी है वो हुंदी है। पाकिस्तान मूल का एक डॉक्टर हैगा जिहड़ा अमेरिकन सिटीजन हैगा। साडे बहुत सारे भारतीयों के भी ये अज के समय के 21वीं सदी के भी ये आप कह सकते हैं कि जदों असी किसी पाकिस्तानी का नाम सुनते हैं बहुत घट गिनती के लोग हैगे ने जिन्हों की गिनती 0.1% तो भी थले थले आती है। वो जो किसी पाकिस्तानी की गल सुनते हैं तो उन्होंने सत्ती कपड़ी अग लगना उन्होंने वास्ते भावुक हो जाता है। ये नहीं कि इत्थे ही है, पाकिस्तान के भी बहुत इस तरीके के लोग हैगे ने जिन्होंने जो बारे कोई गल सुनते हैं तो उन्होंने भी जोड़ा होंगे कि यह किस तरह हो गया, ये किस तरह हो गया। इस तरीके दी गल्लां अक्सर चलदियां ने, क्योंकि अजे 21वीं सदी दे विच असीं पैर रख चुके हुए हैं, पर मानसिक तौर पर असीं शायद डिवेलप नहीं होए। पर ये डिवेलप मुल्कां दे विच जदों ये दोवें कौमां आके काम करदियां ने तां इत्थे बरादर हो जांदी ने। बरादर मीनस भरा हो जांदे ने। इत्थे समझिया जांदा कि असीं सारे लोग जिहड़े बराबर ने, जिहड़ी कि एक चंगी गल हैगी है। पर असीं चाहुंदे कि इस तरीके दीयां जिहड़ियां चीज़ां ने वो बैक इन कंट्रीज़ भी जड़ियाँ जरूर होनियां चाहते हैं। पर मैं जिस तरह तुहानूं दस्सिया कि अज के प्रोग्राम के एक चंगी खबर के नाल असी जिहड़ी गलबात करांगे। दुनिया भर दे विच तुहानूं पता है कि वेंटीलेटर्स जिहड़े कि इस वेले कोरोना वायरस के मरीजों के लिए संजीवनी बूटी हैगे ने। जे वेंटीलेटर हैगा किसी हॉस्पिटल को तो उन्होंने यकीन है अपने आप तो कि असी मरीजों की जिंदगी बचा सकते हैं। पर तुहानूं ये भी पता है कि दुनिया भर दे विच भावें अमरीका होवे, भावें वो कनेडा होवे, भावें कोई भी दुनिया का मुल्क क्यों ना होवे, हर एक जिहड़ा मुल्क है वो चिंतित है कि उनको जिन्ने इस वेले लोड़ींदा वेंटीलेटर चाहिए ने उन्हां दी सप्लाई जिहड़ी है वो नहीं हैगी। तो जेडे साडे साउथ एशियंस ने
ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਅਨਸ ਕਹੀਏ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਹੀਏ, ਇਹ ਜਗਾੜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਗਾੜ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਅਗਰ ਮਿਹਨਤ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨੇ, ਜਗਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਲੋੜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਾਵਤ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੋੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਢ ਦੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਸੀ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੇ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸੌਂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸੌਂਦ ਅਨਵਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਨੈਟੀਕਟ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜੁਗਾੜ ਲਗਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਗਾੜੇ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਚਲੋ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਕਦੋਂ ਸਪਲਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਕਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਏਗੀ, ਤੇ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟੂਲ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 8 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਵਰਗੀ ਕੰਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੀ ਕੰਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਮੁਰਗੀ ਦਾਲ ਬਰਾਬਰ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕਾਢ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਮਿਟਿਡ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸੌਂਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਨਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਗਿਆਸਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲ ਸਕਣ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਹੈ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਾਢ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਗੁਣਾ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਡਾਕਟਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਸੌਂਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਇੱਕ ਭੀੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੌਰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਲੇ ਕਾਰਡਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਨ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨਿਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਨ ਵਜਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਗਲਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਦ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਨ ਵਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਨ ਵਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸੌਂਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੇਵ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ।
ਸੋ ਆਪਾਂ ਮੁੜਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਮੇਨ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 12,000 ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚਿੰਤਤ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦਾ ਮਿਆਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਈ 3 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਖਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 20 ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਕੈਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੱਖੇ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣੇ ਨੇ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਰਖਾਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰੱਗਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨੋਰਮਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 20 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ PPE ਕਿੱਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 20 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹੌਟ ਸਪਾਟ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਰਹੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 179 ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੋਂ 8.5 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਉੱਥੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫਰੈਸ਼ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਫਰੈਸ਼ ਡਾਟਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੇਟੈਸਟ ਡਾਟਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 179 ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, 99 ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਤੇ 13 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ 190 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 278 ਕੇਸ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ 1561 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 4 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਾਟ ਸਪਾਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ, ਜਲੰਧਰ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕੇਸ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰ ਵੰਡਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਮਝ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਟ ਸਪਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਟ ਸਪਾਟ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹਾ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸੀ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जो तुम मिलते हो तो कई बार सावधानी नहीं वरतते तो इस तरीके के केस जोड़े ने वो सामने आ जाते हैं। सो ये व्यक्ति भी किसी के कनैक्शन के आया होगा, उस करके इनू कोरोना वायरस होया। तो हुण इनू जिहड़ा इहदा ट्रस्ट पॉजिटिव आने तो बाद इनू जिहड़ा वखरा कर दिता गया। पटियाले के DC वालों ये हदायतां दित्तियां गईयां ने कि हुण कोई भी जिहड़ा पटियाले दे विच खास तौर पर कोई भी जिहड़ा लोकां दे घरां दे विच जाके राशन नहीं वंडेगा, तो सरकार ही अपने तरीके दे नाल पुख्ता प्रबंध करेगी तां जो अगे तो कोई भी इस तरीके की गलती ना होवे ते कोरोना वायरस जिहड़ा वो अगे ना जा सके। सो ये अपने आप च हुण तक दी जिहड़ी अपडेट हैगी है। पर नाल ही नाल भारत सरकार ने भी एक बहुत वड्डा जिहड़ा उपराला कीता है। उन्होंने कहा कि जड़ियाँ संस्थावां खास तौर पर इस वेले जनतक सेवा के तौर पर लोगों के विच लंगर वरता रही ने, उन्होंने असी सस्ते रेट दे विच जिहड़ा वो समान प्रोवाइड करावांगे, जिहदे विच उन्होंने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं भी ऐड किया। क्योंकि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भी पिछले लंबे समय तो लोगों के विच जाके लंगर जिहड़ा वरता रही सी। पिछले दिनों के विच श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार गोबिंद सिंह लंगोवाल होना का भी बयान आया सी, जिहदे विच उन्होंने कहा सी कि लोगों नूं सानूं राशन प्रोवाइड करवाउणा चाहीदा है ते नाल ही नाल जिहड़ा जिथे माली सहायता भी जो कोई दे सकता तो वह भी देनी चाहिए है, क्योंकि ये जी कमेटी हैगी है लगातार लोकाई की सेवा कर रही है। पर भारत सरकार ने इन्हों भी जनतक वंड प्रणाली के पाया, जिहदे हुण इन्हों खास तौर पर सस्ते रेटां दे विच समान मिलेगा तां जो ये अगे लोकाई की सेवा कर सकन। पर जिहड़ा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने हुण तक डाटा दिता है उसके मुताबिक ये हर रोज़ तकरीबन जिहड़ा इन्होंने हुण तक सानूं दस्सिया 300 बोरी आटा जिहड़ा है वो रोज़ पकाउंदे ने, 75 क्विंटल जिहड़ी दाल बनाउंदे ने हर रोज़, अते 10 क्विंटल जिहड़े ने वो चौल बना के लोकां दे विच वंडाउंदे ने। अते इहदे विच तकरीबन वो हर रोज़ जिहड़ा 1.5 ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਜਾਂ 2.25 ਲੱਖ लोकां नूं जिहड़ा वो राशन वंडदे ने। अते इहदे उत्ते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का जिहड़ा तकरीबन हर रोज़ खर्चा आ रहा सी वो दस्सिया जा रहा कि 17 ਤੋਂ 18 ਲੱਖ सी। पर हुण जिस तरीके नाल भारत सरकार ने मदद करन दा अपने वालों वचन दिता है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ खर्चा जिहड़ा घट आ जाएगा। पर इत्थे जरूर ये दस देना चाहुंदा कि जदों श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने लोकां दे विच हुंगारा भरिया सी जां ये गल कीती सी कि सानूं मदद की लोड़ है, तो दुनिया भर दे विचों जिहड़े लोकां ने मदद कीती है अते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं जिथे राशन भी भेजिया उत्थे माली तौर पर भी सहायता जिहड़ी है सानू कई जगह तो खबरां जिहड़ियां ने वो आईयां ने। सो ये अपने आप च हुण तक दा कोरोना वायरस नूं लैके अपडेट हैगा। बहुत सारियां चंगियां खबरां भी हैगियां ने, बहुत सारियां माड़ियां खबरां भी हैगियां ने, पर एक खबर जिहड़ी है वो सारिਆਂ दा ध्यान जिहड़ा है अपने ਵੱਲ खिੱਚਦੀ है, जिहदे उत्ते सानू सारिਆਂ नूं रल के गल करन दे जिहड़ा बड़ा जरूरी है। क्योंकि ये खबर जिहड़ी है पंजाब दी एक होर तरीके दी तस्वीर जिहड़ी है उहनूं भी साझा करदी है। इस विच कोई भी दो राय नहीं हैगी कि पंजाब विच बहुत वड्डी गिनती दे विच जिहड़े लोग ने वो नशेड़ी भी हैगे ने। पर जिस तरीके नाल उड़दा पंजाब के टाइम ते कहा जा रहा सी कि 70% हैगे ने, वो नहीं हैगे। पर हुण जिहड़ी गिनती हैगी उन्हां दे मुताबिक फिर भी नशेड़ी जिहड़े ने पंजाब दे विच किते ना किते एग्जिस्ट करते हैं। पर यह भी मनना पवेगा कि जिस तरीके नाल सरकार ने ते खास तौर पर पंजाब पुलिस ने इस वेले सख्ती की है, भावें सप्लाई जिहड़ी है नशे की वो पंजाब पूरे विच नहीं रुकी, पर फिर भी बहुत वड्डे तौर पर काबू जिहड़ा वो पिया है। जिहड़ी सप्लाई की चेन है वो टुटी है, क्योंकि लोग जिहड़े ने वो डरे हुए ने। कई जगह ते नशेड़ी जिहड़े ने वो सप्लाई लेंदे भी फड़े गए ने, कई जगह ते जिहड़े सप्लाई देण वाले ने वो भी जिहड़े ने गिरफ्तार हुए ने। इत्थों तक भी असीं सुनिया कि कई लोग इहो ਜਿਹੇ सन कि जदों उन्हां नूं लगा कि हुण मार्केट दे विच भाव तेज है तो दिल्ली जिहड़े ने वो मोटरसाइकिलों के उत्ते सप्लाई लैन चले गए। तो जदों वापस आउंदे आए सन खास तौर पर दिल्ली तो पंजाब दे विच ये सप्लाई लैके नशे की, उदों पुलिस ने उन्होंने 300 ग्राम समैक के नाल गिरफ्तार भी किया है अते नाल कोई नकदी भी जिहड़ी है उस वेले उन्हां को फड़ी है। सो तुसीं आप वेख सकते हो कि पंजाब दे विच नशे का जिहड़ा वो कारोबार किस तरीके का हैगा। पर जिहड़ियां सच्चाइयां ने वो सच्चाइयां ने, क्योंकि इस कोविड-19 ਨੂੰ रोकण दे वास्ते पंजाब सरकार ने एक कोशिश की सी कि असीं जिहड़े खास तौर पर ਵੱਖ-ਵੱਖ नशा छडाऊ केंद्रां दे विच जिहड़े नौजवान जाके रोज़ जिहड़ियां दवाइयां लैंदे ने उन्हां नूं घरां दे विच ही रोकिया जावे। तो उन्हां नूं ये कोशिश की जावे कि हफ्ते हफ्ते की दवाई वो लैके जाण जां 15 दिन की दवाई लैके जाण, तां जो
ਮੁੜ ਕੇ ਭੀੜ ਨਾ ਬਣਨ ਤੇ ਭੀੜ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਉਣ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਚਿੰਤਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਬੜਾ ਐਕਟਿਵ ਹੈਗਾ ਸ਼ਹਿਰ। ਅਗਰ ਮਾਰਚ 22 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 4561 ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਦੇ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੋੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕਦਮ ਯਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। 4561 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 10 ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 7229 ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿੱਥੇ 4561 ਤੇ ਕਿੱਥੇ 7229 ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ 4000 ਸਨ ਨਸ਼ੇੜੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਹ 4100 ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉੱਥੇ 3270 ਸਨ ਅਤੇ 3450 ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਗਿਣਤੀ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 3200 ਹੈਗਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 4000 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ 2467 ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਉਹ 3597 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ 3000 ਗਿਣਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 3200 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ 2268 ਕੇਸ ਸਨ ਮਾਰਚ 22 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹ 2446 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੂਪਨਗਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉੱਥੇ 2200 ਸੀ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ 2300 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਸਿਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੁਕਤਸਰ ਕਹਿੰਦੇ, 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਮੁਕਤਸਰ, ਉੱਥੇ 2150 ਸਨ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ 5120 ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 138% ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਛਲਾਂਗ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿੱਥੇ 2021 ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ 2071 ਨੇ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ 800 ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ 1566 ਹੈ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2600 ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੰਪ ਹੈ ਉਹ 225% ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੰਪ ਹੈਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 400 ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਸ਼ਈ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 550 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਹੈਗਾ, ਮੋਗਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਿਣਤੀ 3.5 ਲੱਖ ਦੀ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਧੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਚਿੰਤਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰੇਕ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਰੇਕ ਕਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੈਕਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਾਢ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜੁਗਾੜ ਹੈਗਾ ਪਰ ਜੁਗਾੜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਆਇਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਗ੍ਰਸਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਦੇਹਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹੀ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ,
जिथे लोग अजे भी जिहड़ा इस बीमारी के लक्षण नूं चंगे तरीके नाल नहीं समझ पाए जां अजे भी जिहड़े ने वो डरे हुए ने क्योंकि उन्हां कोल प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं हैगे। वो लोग जिहड़े ने किस तरीके नाल जिहड़ा है इस वेले मरीज़ां दे नाल अते जिहड़े लोग इस बीमारी दे नाल मारे जा रहे हैं उन्हां दे नाल किस तरीके नाल नफरत कर रहे हैं, ये अपने आप च वेखण वाला हैगा। सो इहदे बारे भी सरकारां नूं चिंतित होण दी लोड़ है, सरकारां नूं इहदे वल ध्यान देण दी लोड़ है क्योंकि जो कुछ ये कीता जा रहा है ये अपने आप च ठीक नहीं हैगा, सोसाइटी वास्ते जिहड़ा वो खास तौर ते बहुत माड़ा हैगा। सो इहदे विच हरिंदर सिंह जी जिहड़े ने वो कहंदे ने कि सरकार नूं भी जिहड़ा ये वेखना चाहिए कि जिस तरीके दे नाल हुण जिहड़े हॉटस्पॉट बने ने वो हॉटस्पॉट जिहड़े ने उन्हां दे उत्ते काबू जिहड़ा वो सही मायने च कीता जावे। ये ना होवे कि ये हॉटस्पॉट जिहड़े ने वो सिर्फ सुर्खियां बन के रह जाण अते जिहड़े लोग ने उन्हां दा प्रॉपर जिहड़ा इलाज ना हो सके। अते नाल ही नाल वो भी कहंदे ने कि इहदे विच बहुत सारे मरीज़ां नूं जिहड़ा जिहड़ी प्रॉपर सहूलतां हैगियां ने ਉਹਦਾ भी इंतजाम जिहड़ा वो जरूर करना चाहिए। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एक होर ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ सरदार लखविंदर सिंह ने शायद ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कि जिस तरीके नाल लुधियाने ਦੇ ਵਿੱਚ एक केस सामने आया सी कि जिस ਦੇ ਵਿੱਚ एक पुलिस मुलाजम ਜਿਹੜਾ सीनियर लैवल ਦਾ पुलिस मुलाजम सी उस ਤੇ ਜਿਹੜੇ गनमैन सन ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਰੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ कि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ नहीं ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ क्योंकि जे ऑफिसर ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 14 दिन ਦੀ आइसोलेशन है एकांतवास जिहड़ा है ਉਹਦੇ वास्ते उन्होंने पुख्ता प्रबंध करने चाहिए सन ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ जिस तरीके ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੁख्ता ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ कि ਇਹਦੀ ਕਿਹਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ है क्योंकि ये अपने आप च ਜਿਹੜਾ ਉਹ गलत है। सो इस तरीके ਦੇ बहुत सारे तत्थ हैगे ने जिन्हां दे उत्ते गलबात करनी जिहड़ी आ बड़ी जरूरी बनती है क्योंकि ये अपने आप च बहुत सारियां इस तरीके दी खबरां जिहड़ियां आ रही ने ਜਿਹੜੀਆਂ कि सही नहीं हैगियां ने ਅਤੇ सरकार किते ना किते लापरवाह जिहड़ी है जरूर हो रही है भावें कि इंतजाम जिहड़े ने वो पुख्ता करन दी गल जिहड़ी वो कीती जा रही है पर फिर भी जिथे खास तौर ते ध्यान होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा क्योंकि पंजाब दे विचों सानूं बहुत सारे लोगों ने खास तौर ते परिवारां ने भी पिछले दिनों दे विच ये मंग भी जरूर की सी कि सानूं उन्हां दी आवाज़ भी जिहड़ी है जरूर चुकनी चाहिए है। खास तौर ते जिहड़े परिवारां दे बच्चे प्राइवेट स्कूलों दे विच पढ़दे ने उन्हां दे लोकां दी मंग भी ये हैगी सी कि साडे कोलों जबरी जिहड़े ने स्कूल जिहड़े ने वो फीसां मंग रहे ने। भावें सरकार ने यह कहा सी कि असीं बहुत सारे स्कूलों नूं तकरीबन 25 तो 35 दे विच जिहड़ा उन्हां नूं नोटिस भेजे ने कि तुसीं इहदे उत्ते जिहड़ा वो जवाब दिओ पर ਉਹਦੇ जवाब हजे तक ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ नहीं आए। पता नहीं सरकार ने ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ कार्रवाई की है पर लोग ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਟਣ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਮਕਾ ਕੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤਕ इस तरीके के निर्णय लेने चाहिए ने जां इस तरीके नाल मीडिया दे विच खुल के दसना चाहिए कि किहड़े-किहड़े स्कूलों की जिहड़ी है NOC जिहड़ी है रद्द की गई है, किहड़े-किहड़े स्कूलों नूं जिहड़ा है उन्हां नूं नोटिस भेजे गए हैं तो किहड़े-किहड़े स्कूलों के उत्ते कार्रवाई जिहड़ी है वो की गई है, ये जरूर दसना चाहिए। खास तौर पर इत्थे ये भी जरूर दसना चाहुंदे कि पिछले दिनों दे विच ये भी अपडेट साडे कोल आई सी। बहुत सारे प्राइवेट स्कूलों के विच जिहड़े टीचर हैगे ने जिन्हों का पहला ही बड़ा वड्डे तरीके नाल शोषण होंदा क्योंकि वड्डियां फीसां तो दित्तियां नहीं जांदियां क्योंकि तनख्वाह के तौर पर सिर्फ उन्होंने थोड़े पैसे दिते जाते हैं। गर्मियों दी छुट्टियां दे विच भी उन्हां दियां कई महीने दी जिहड़ियां ने वो तनख्वाह जिहड़ियां वो घट दित्तियां जांदियां ने। उन्हां नूं काम ते सद्दिया जांदा गर्मियों दी छुट्टियां दे विच कि तुसीं आके इत्थे जिहड़ा वो स्कूल दा प्रबंध वेखना है पर जदों तनख्वाह देने का काम आता उदों कहते हैं कि छुट्टियां ने इस करके असीं जिहड़ी तुहाडी तनख्वाह वो नहीं दे सकते। कई जगह तो 30 दिनों की तनख्वाह नहीं दी जाती, कई जगह तो 45 दिन की तनख्वाह नहीं दी जाती। पर उन्होंने वालों भी सानू जिहड़ी अपडेट आ रही सी बार बार लोग कहने की कोशिश कर रहे सन। कई टीचरों ने भी सानू ईमेल के राही रिक्वेस्ट की सी कि उन्हों की आवाज़ भी चुकी जाए क्योंकि उन्हों दियां भी जड़ियां ने तनख्वाहां जड़ियां ने इस वेले प्राइवेट स्कूलों वालों ये कह के बंद कर दित्तियां गईयां ने क्योंकि हुण स्कूल बंद ने। जो तुसीं स्कूल आ नहीं रहे, असीं तुहाड़ियां सेवावां लै नहीं रहे तो असीं तुहानूं क्यों जिहड़ा वो तनख्वाहां दईए। उन्होंने कहा कि साडा जिहड़ा वो बिल्कुल कारोबार जिहड़ा बंद हो चुका होया। इस करके जिहड़ियां बार बार हदायतां दित्तियां जा रही हैं पर सरकार नूं इहदे विच भी वेखना चाहिए
कि जे सरकार इस वे पूरी तनख्वाह नहीं दवा सकती, घट तो घट इस तरीके का उपराला किया जाए कि जोड़े लोगों दियां इस वे इस कोविड-19 के करके नौकरियां दे उत्ते बोझ पिया जां नौकरियां खतरे च पईयां ने, घट तो घट उन्होंने वास्ते इस तरीके नाल स्कूल मैनेजमेंट जिहड़ी हैगी है उहदे नाल बैठ के कोई गलबात की जाए जां मीटिंग कराई जाए, तां जो उन्होंने टीचरां नूं भी कुछ ना कुछ बनदी सैलरी जिहड़ी है वो जरूर दित्ती जाए। जे पंजाब दे विच जिस तरीके नाल असीं वेखदे हां अमरीका ते कनेडा दे विच जिहड़े टीचर ने इस वेले ई क्लासिस राहीं बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लगातार अपनियां ड्यूटीज़ जिहड़ियां ने घरां दे विचों बैठ के उन्होंने पूरा तरीके नाल जिहड़ा कर रहे हैं। उस ही तरीके नाल जिहड़ा पंजाब दे विच भी जिहड़े स्कूल हैगे ने उन्हों के टीचर भी जिहड़े ने ई क्लासां दे राहीं भावें प्राइवेट स्कूल ने वो अपनियां क्लासां नूं जिहड़ा कंटीन्यू रखन अते स्कूल जिहड़ी मैनेजमेंट है उन्हां दीयां तनख्वाहां जिहड़ियां पूर्ण तरीके नाल देवे। ये भी अपने आप च सरकार नूं अज जिहड़ा वो लागू करन दी लोड़ है, क्योंकि ये अपने आप च जिहड़ा सब तो वध जिहड़ा वो जरूरी हैगा। क्योंकि अगर इस तरीके नाल नहीं किया जाता तो बहुत सारे परिवारों का जिहड़ा कारोबार जिथे वो ठप होवेगा, कमाई के साधन बंद होणगे, उन्हां दे लई होर भी जिहड़ियां ने मुश्किलां आउण वाले समय दे विच सामने आउणगीआं, जिन्हां दी भरपाई करनी जिहड़ी है आने वाले दिनों के विच बड़ी मुश्किल जिहड़ी है वो हो जाएगी। सो सरकार नूं किते ना किते इस पासे वाल भी जिहड़ा वो जरूर वेखना चाहिए तां जो इस तरीके दे नाल जिहड़ा वो इन्हां लोकां दा जिहड़ा वो नुकसान जिहड़ा वो ना होवे। सो ये अपने आप च कुछ अपडेट हैगे ने, पर नाल अमरीका के तौर पर भी जिहड़ा जिस तरीके नाल इस वेले प्रेजिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के वल्लों लोग जिहड़े ने वो चिंतित हैगे ने, क्योंकि प्रेजिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के वल्लों WHO वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गेनाइजेशन की इस वेले जिहड़ी एड हैगी है जां जिहड़ी माली सहायता उन्होंने दित्ती जाती है, जिहड़ी कि तकरीबन $400 मिलियन के करीब है, वो रोक दी गई है। वो करके भी लोग जिहड़े ने वो चिंतित ने, कईयां नूं पता है, कईयां नूं लग रहा है कि ये जो कुछ किया गया ठीक किया गया, क्योंकि WHO जिहड़ा हैगा वो फेलीयर होया है। हजे तक वो ना तो इस महामारी नूं रोकण वास्ते कोई पुख्ता प्रबंध कर पाया तो ना ही हुण तक जिहड़ा किसी तरीके दे कोई मैडिसिन जिहड़ी आ वो लैके सामने आया। पर बहुत सारे लोग जिहड़े ने वो भी सोच रहे हैं कि जे इस तरीके नाल माली सहायता रोकी गई तो ये नाल जिहड़ा होर भी वड्डा जिहड़ा बैड इफैक्ट जिहड़ा वो पवेगा। जे माली सहायता नहीं होएगी इस संस्था कोलों तो ये लोग ही जिहड़े ने अपने जिहड़ी भी इन्होंने रिसर्च करनी है, जिहड़े भी अपने प्रबंध करने ने वो प्रबंध जिहड़े ने ये नहीं कर पाउणगे ते इन्हां दे वास्ते वड्डी जिहड़ी मुश्किल आ सकती है। ये भी अपने आप च जिहड़ा इन्हां दे वल्लों कहा जा रहा। पर डोनाल्ड ट्रंप के वल्लों जिहड़ा एक इशू चुक्या गया वो ये कहा गया कि जे असीं $400 मिलियन इन्हां नूं दिंदे हां ते चाइना जिहड़ा साडे मुकाबले जिहड़ा सिर्फ $40 मिलियन इन्हां नूं दिंदा है, तां एक पासे तो कोई जिहड़ा वो मुकाबला नहीं हैगा। जे असीं सब तो वध पैसा दिंदे हां तो घट तो घट साडी गल मन के जिहड़ा इस वड्डी जिहड़ी संस्था हैगी वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गेनाइजेशन इनू घट तो घट कार्रवाइयां तो करनियां चाहिए ने, कोई ना कोई इस तरीके के सिट्टे सामने लियाने चाहिए ने जिहदे नाल असीं ये कह सकीए कि ये लोग जिहड़े ने ये संस्था जिहड़ी है उन्हां देशां दे उत्ते कार्रवाई करन दी कोशिश कर रही है, जां कोई उन्हां को सीखण दी जां उन्हां को अपडेट लैण दी कोशिश कर रही है, जिन्हां दे करके अज दुनिया भर दे विच कोरोना वायरस जिहड़ा वो फैलिया। खास तौर पर अमरीकन जिहड़ा प्रशासन हैगा वो निशाना अजे भी जिहड़ा वो चाइना के उत्ते हैगा, क्योंकि उन्होंने लग रहा कि चाइना के कोलों जिस तरीके नाल अपडेट लैनी चाहिए सी, जिस तरीके नाल जांच उन्होंने की जानी चाहिए सी, वो जांच जिहड़ी अजे तक नहीं की, जिस ते करके ये सब तो वड्डा जिहड़ा वो नुकसान होया ते जिस ते करके ये दुनिया भर नूं इस मुसीबत दे नाल दो चार जिहड़ा होना पिया। सो ये अपने आप च जिहड़े अपडेट हैगे ने तुहाडे की अपडेट ने इहदे विच जरूर असीं जिहड़ा वो नाल गल करदे हां। बहुत सारे सज्जन जिहड़े ने मेरे पर्सनल नंबर के उत्ते कमेंट कर रहे हैं, मैं उन्होंने जरूर ये कहना चाहुंदा कि तुसीं जिहड़ा साडा सोशल मीडिया उत्ते जाके कमेंट जिहड़े ने जरूर करो तां जो सारे लोग जिहड़े ने वो जरूर वेख सकन। इहदे विच दविंदर सिंह जी ये कह रहे हैं कि साडे लोगों को अजे भी अलर्ट होने की लोड़ है, क्योंकि जिस तरीके नाल अज बठिंडे दे विच भी वो कह रहे हैं कि जिस तरीके नाल बठिंडे दे विच अज तस्वीरां जिहड़ियां ने अखबारां दे विच पब्लिश होईयां ने, लोग अपने घरां दे विचों ढाणियां दे रूप दे विच निकल रहे हैं अते इहदे नाल होर भी महामारी जिहड़ी वो फैल सकती है। बिल्कुल सही है, जे लोग अपने आप नूं हजे भी नहीं रोकणगे ते इन्हां हालातां दे विच नहीं रोकणगे तां सही मायने च नुकसान जिहड़ा वो जरूर होवेगा। किते ना किते अपने आप ते कंट्रोल करन दी जिहड़ी है बड़ी जरूरत हैगी है, क्योंकि सरकारां कोलों जे ये अपने आप च महामारी वध गई, बिल्कुल सही है, जे महामारी वध गई तां सरकारां कोल भी इस दी रोकथाम करन दे लई जां
पुख्ता प्रबंध करने दे लई जिहड़े वो प्रबंध नहीं होने, क्योंकि सरकारां को रिसोर्सिस जिहड़े ने खास तौर ते जिहड़े अपने मुल्क हैगे ने उत्थे जिहड़े प्रबंध जिहड़े ने बड़े घट हैगे ने। भावें सरकारां जिहड़ियां लगातार ये दावा कर रही ने कि असीं पुख्ता प्रबंध कर रहे हैं, पर ਜਦੋਂ ਡਿਵੈਲਪ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਆਉਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਟਾਂਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਆੜਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਟੋਕਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਕਈ ਇਹੋ ਵੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਉੱਥੋਂ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਟਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਦੀ ਤੇ ਮੰਡੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆੜਤੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਪੈਰ ਫੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀਏ, ਅੰਦਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿਰਫ 12 ਘੰਟੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਮਾਸਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਦਸਤਾਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆੜਤੀਏ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨ ਉਹ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕੁਛ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਲੀਜ਼ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਡਿਵੈਲਪ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਖਮਿਆਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੌਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਲਰਟ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਟਲੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਵੇਖ ਲਓ 33% ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੇਖ ਲਓ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ, ਜਿਸ ਤਾਕਤ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਦਾਬੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ 2-4 ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ NGOs ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ NRIਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ ਨੇ,
ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੱਧਾ ਬੋਝ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੋਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸੀ, ਅਗਰ ਉਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ NGO ਆ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਡਲ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਲਰਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਗਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਗਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬੋਝ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲਈਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਬਣੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਈ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 4 ਹੌਟ ਸਪੌਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੋਹਾਲੀ ਹੈਗਾ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗਾ, ਜਲੰਧਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਠਾਨਕੋਟ ਹੈਗਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੀਸਰਾ ਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੀਸਰਾ ਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਾਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰਾਨੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਲੱਗ ਗਈ। ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤੀਸਰੀ ਸਟੇਜ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਖਤਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਖਤਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਔਖਿਆਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਖਤਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸੰਭਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨੰਬਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਗਰ ਪੂਰੀ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਤੀਸਰੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਅੰਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਇਸ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਡਾਟੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਖਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰ ਰਹੇ। ਰੋਜ਼ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ, ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰਸੋਂ ਸ਼ਾਇਦ
ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦੇਹਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਵੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਨੇੜਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁੰਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆ ਉਹ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਛਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਅਟਵਾਲ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਪਬੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਨੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਆਪਣੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਲੈਣ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਲੈਣ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਵਿਊਵਰ ਸਨ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਚਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਵੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਡਾਕਟਰਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀ ਬਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਧੁੱਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਸੇਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੁੱਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੈਲਦੀ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਹੈਲਦੀ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਓ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ, ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਸੋ ਖੇਡੋ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਠੀਕ ਰੱਖੋਗੇ, ਬੀਪੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਓਗੇ ਤੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲਿਟਰਲੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪਾਵਰ ਵਧਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਤਿਆਤਨ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖੀਏ, ਖੁਸ਼ ਰੱਖੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖੀਏ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਰਸਨਲ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ। ਦਲੀਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਰਦਾ ਬਣਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਮਾਸਕ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਚਾਰਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਾਨ ਗੈਰੀ ਮੇਂਡੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਸਨ ਕਿ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ। ਸੈਨੇਟਰ ਪੈਟ ਟੋਮੀ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆ ਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੁਲਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਤ ਧਰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਸਿਫਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਚੰਗੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧਣਗੇ, ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੂਮ ਐਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕੋ। ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਨਾ ਰੱਖੀਏ, ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੀਏ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਜੋੜ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਰਹੋ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਜ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਕਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੇਰ ਵੀ ਮਿਸ ਹੋਏ ਨੇ,
मैं जरूर कोशिश करांगा कि कल के प्रोग्राम के विच असीं उन्हां नूं जरूर शामिल करिए। पर नाल ही नाल असीं ये भी बेनती करते हैं कि तुसीं इस प्रोग्राम दे विच अगर तुसीं कोई अपडेट चाहुंदे हो जां इस प्रोग्राम दे विच कोई होर चीज़ नूं ऐड करना चाहुंदे हो जां तुहाडे इलाके दे विच जां तुहाडी कंट्री दे विच अगर साडा भाईचारे दा कोई आदमी कोई चंगा काम कर रहा है तो उस नूं तुसीं दुनिया दे नाल साझा करना चाहुंदे हो तो उसकी वीडियो तुसीं सानूं WhatsApp के राहीं भी भेज सकते हो। असीं पूरी संभव कोशिश करांगे कि उस वीडियो नूं असीं दुनिया भर तक जिहड़ा वो जरूर लैके जा सकीए। अगर तुसीं उस वीडियो नूं मेरे पर्सनल WhatsApp ते भेजना चाहुंदे हो तो तुसीं उहनूं 9378600786 नंबर ते जिहड़ा वो साझा कर सकते हो। असीं पूरी कोशिश करांगे कि उस वीडियो नूं इस प्रोग्राम दे विच जिहड़ा असीं हिस्सा जरूर बना सकीए। सो अगर तुहाडा कोई होर भी सुझाव हैगा तुसीं ईमेल कर सकते हो info@cktimetv.com ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ mbala cktimetv.com। बहुत बहुत धन्यवाद। रब रखा। सत श्री अकाल जीओ।